Okay, next we are going to see about the history of classification. History நால நமக்கு என்ன தெரியும்? அந்த ஒரு ஆர்கானிசம் கிளாசிஃபிகேஷன் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்கன்னா எப்படி ஆரம்பித்தாங்க ஃபஸ்ட்டு கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்றது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay, first they have seen to classify organism, they have seen only in a two character. What are the two character? Beneficial, harmful. Which of the organisms are beneficial to the human being, which is causing the diseases. So like that, the two alone they have seen. They have classified the organism into the 5 animal group. Okay, what are the 5 animal groups? Domestic, wild, creeping, flying and sea animals. எது domesticated, எது wild animal, எது creeping, flying, sea animal அப்படின்னு சொல்லி they have seen only the 2. What? Beneficial, harmful. அதை வச்சு first animals-ஐ 5 classify பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறமா they have seen their fundamental characteristics, mainly its habitat and morphology. அதை மட்டும் பார்த்து அதுக்கப்புறமா கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க. ஸோ அரிஸ்டாட்டில் 384 to 322 BC, he was first classified the animals. Okay, has published the book History of Animals, and then in the book Historia Animalium in Latin. Okay, then they are saying the English for what? History of Animals. First he has published the book, then basis of classification of all the living organisms, plants and animals. எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசம் மெயினாக பிளான்ட்ஸையும் அனிமல்ஸையும் ஒரு சில பேசிக் அதனுடைய ஃபண்டமெண்டல் ஹேபிட்டட்டையும் மார்ஃபாலஜியும் வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ண ஆரம்பித்தார். அப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணதில் அவர் இன்னொரு அனதர் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரையும் பார்த்தார். என்ன கேரக்டர்? லோக்கமோஷன். ஒரே ஒரு கேரக்டர் லோக்கமோஷன். அனிமல்ஸ் எல்லாம் எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்றத வச்சு அனிமல்ஸை டெரஸ்ட்ரியல், ஏரியல், அக்வாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸிஃபை பண்ணார். இப்போ டெரஸ்ட்ரியல்னா என்ன? அனிமல்ஸ் இட் இஸ் வாக்கிங் அனிமல்ஸ் ஆர் நோன் அஸ் டெரஸ்ட்ரியல் அனிமல்ஸ். தென் ஃப்ளையிங் அனிமல்ஸ் ஆர் நோன் அஸ் ஏரியல். தென் ஸ்விம்மிங் அனிமல்ஸ் ஆர் நோன் அஸ் அக்வாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி பேஸ்ட் ஆன் த லோக்கமோஷன் he has classified. Then based on the presence or absence of the red blood cells he has classified the animals. Then the animals they can have in a red blood cells, blood with blood, animals absence of red blood cells without blood. So like that he has classified enama, then anama, like that enama and then anama, like that he has classified with blood and without red blood. Okay, then Aristotle classification has only the limitation. He didn't observe lot of the characteristics. Okay, frog it is possible to live both land and water. Okay, the tadpole it is living only in the water. After metamorphosis it is possible to live both land and water, but he didn't classify. Okay, then in some of the birds they can fly. In most of the birds can fly. In few of the birds they cannot fly. For example, oysters, penguin and all, they cannot fly. Okay, emu, that and all, they cannot fly. But he didn't classify that organisms under as a bird. Okay, so bat it is possible to fly, but he has given in a group birds. Bat it is given in a group bird. So the scientists they cannot observe. They cannot accept Aristotle classification. So Aristotle classification has only the limitation. So it is followed more than 2000 years up to 1700. So 1700, 2000 to 1700 they have accepted by the Aristotle classification. The number of scientists they came, they have classified. Then Theoptrus is a father of botany. He has tried to classify the plants. Then John Ray, after a long gap, John Ray they have classified the organism. He has published the book Methodus Plantrum Nova in the year 1682. That book he has classified has given in 18,000 plant species. He has seen only in a particular species, narrow species. Then he has completed his classifications, many combined character. They have seen number of character and classified. Then number of scientists also they have opposed to that classification. Then the John Ray later he has published the book is complete the book in the system of nature. He has seen classified the mammals, reptiles, birds, fishes
அண்ட் தென் இன்செக்ட்ஸ் அதனுடைய கேரக்டரையும் பார்த்து அதனுடைய நேச்சரையும் பார்த்து அவர் கிளாஸிஃபை பண்ணார். கடைசியில் ஃபைனலாக ஸ்வீடிஷ் பயாலஜிஸ்ட் கார்லஸ் லினேயஸ் ஹஸ் 1707 to 1788 he was the father of modern taxonomy and founder of modern systematics, has given classify the organisms, okay, has given the name of the organisms, lot of modifications he has introduced, so all the scientists has accepted his classification. ஓகே, அவள் அரிஸ்டாட்டில் ஆரம்பித்து லினேயஸ் வரைக்கும் இடையில நம்பர் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட்டும் என்ன செஞ்சாங்க, ஆர்கனிஸ்டை கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க. ஓகே, then number of modification systems came. In the modifications of the system, it is present in the numerical taxonomy. It is developed in the year 1950. This 1950 only the modification numerical taxonomy has developed. Then this system, it is evaluates the resemblance and differences through the statistical method. இன்னும் அது புள்ளி விவரங்களா இந்த வருஷம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1950 51 எவ்வளவு அனிமல்ஸ் இருந்துச்சு, என்ன மாதிரி இருந்துச்சு, இப்போ 51 to 52 இல்லை 50 to 55 அந்த 5 இயர்ஸில், அடுத்து 55 to 60 அந்த மாதிரிலாம் என்ன செஞ்சாங்க, புள்ளி விவரங்கள் மூலமாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட் மூலமாக அதனுடைய இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாத்தையும் பார்த்து கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க. ஓகே, then they have seen their phylogenetic relationship. So phylogenetic relationship, already I have said what, evolutionary history, million years after how it is. So like that that is known as the phylogenetic classification. So phylogenetic classification, it is otherwise known as cladistist. Okay, or that classification, it is given in the tree diagram. The tree diagram, it is known as the cladogram. Okay, it is first developed by the scientist Ert Haeckel, has given the evolutionary relation between the tree diagram. The tree diagram, it is known as the cladogram. This is an example of tree diagram, cladogram. First shark, அந்த ஷார்க்குக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷனில் ஃபின்ரே, அதுக்கடுத்த மாடிஃபிகேஷனில் ஆம்ஃபிபியன்ஸ், அதுக்கடுத்த மாடிஃபிகேஷன்ஸில் crocodile. ஓகேவா, அதனுடைய எக்கு செல்லு அந்த பாடி ஹேர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இது எல்லாத்தையும் வச்சு மாடிஃபிகேஷன்ஸில் அதுக்கப்புறமா பிரேம், இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீ டயக்ராம் மாடிஃபிகேஷன்ஸையாக பார்த்து நம்ம கொண்டு போகக்கூடிய எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் இது ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அந்த ட்ரீ டயக்ராம் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், கிளாடோகிராம். ஓகே, திஸ் கொஸ்டின் ஆல்சோ தே வில் ஆஸ்க். தென் நெக்ஸ்ட் தட் சயின்டிஸ்ட் R.H. Whitaker in the year 1969 proposed the 5 kingdom of classification system. Okay, 5 kingdom, first 2 kingdom இருந்துச்சு, அடுத்து 3 kingdom வந்துச்சு, அடுத்து 4 kingdom, 5 kingdom, 6 kingdom, 7 kingdoms வரைக்கும் இப்போ இருக்குது. ஓகேவா, அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கிளாஸிஃபிகேஷன் இதில் யாரோடது பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா விட்டேக்கர்ஸ். இந்த இயர் 1969 அவருடைய 5 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம். அவர் எப்படி 5 கிங்டமாக அனிமல்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணார், என்னென்ன பேர் வச்சார் அந்த கிங்டத்துக்கு, கிங்டம் ஒனிரா, புரோட்டிஸ்டா, ஃபங்கை, பிளான்டே, அனிமலியா அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சு அதை கிளாஸிஃபை பண்ணார். எப்படி அதை கிளாஸிஃபை பண்ணார், பேஸ்டு ஆன் த செல் ஸ்ட்ரக்சர், மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன், மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன், தேர் பைலோஜெனட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப். அதனுடைய நியூட்ரிஷன் என்ன, செல் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, ரீப்ரொடக்ஷன் என்ன, என்னென்ன பைலோஜெனட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது, இது எல்லாத்தையும் பார்த்து என்ன செஞ்சார், தே ஹேவ் கிளாஸிஃபை த ஆர்கானிசம்ஸ் இன்டு த 5 கிங்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன். Okay, then later now that what it is developed by the technology, this classification they have included to see their molecular level. molecules னு பார்க்குறப்ப அந்த அனிமல்ஸ்னுடைய டிஎன்ஏ என்ன, ஆர்என்ஏ என்ன, அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரையும் வச்சு அதையும் பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி என்ன செய்கிறாங்க, அனிமல்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. அப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணி அதை கொண்டு வந்தது தான் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒன் ஆஃப் த டாக்ஸா ஆர் நோன் அஸ் த டொமைன். ஓகே, அந்த டொமைனை எல்லா அனிமல்ஸையும் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க, 3 டொமைன்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ விட்டேக்கர்ஸ்னுடைய 5 கிங்டம் சொன்னோம் இல்லையா, அதில் அவர் என்ன பார்த்தாரு, செல் ஸ்ட்ரக்சர், நியூட்ரிஷன், மோட் ஆஃப் என்னது ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி அதை பைலோஜெனட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் அது எல்லாத்தையும் அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த டேபிளர் காலம் தே ஹவ் கிவன். த டேபிளர் காலம் கிங்டம் ஒனிரா, புரோட்டிஸ்டா, ஃபங்கை, பிளான்டே, அனிமலியா. Okay, then cell type.
ஓகே, செல் வால், பாடி ஆர்கனைசேஷன், மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன், இந்த கேரக்டரை வச்சு இந்த 5 கிங்டத்துக்கு என்னென்ன எப்படி இருக்குது. இப்போ செல் டைப்னு எடுத்துட்டோம்னா முனிரா புரோட்டிஸ்டா இஸ் அ ப்ரோகேரியாட், ஃபங்கை பிளான்ட் அனிமலியா யூகேரியாட்ஸ். ஓகே, ப்ரோகேரியாட்னா என்ன, யூகேரியாட்னா என்ன? ப்ரோகேரியாட்ஸ்னா not well developed nucleus, that organisms are known as prokaryotes. Eukaryotes, very well developed nucleus, then membrane bound organelles are present in its cell, that is known as the eukaryotes. Then cell wall, செல் வால் அந்த அனிமல் செல்ஸுக்கோ பிளான்ட் செல்ஸுக்கோ இருக்கான்னு அதை ஒரு கேரக்டர். இப்போ எதில் இருக்குது, நான் செல்லுலார் ஸ்ட்ரக்சர். முனிராவுக்கு என்ன கிடையாது, செல் கிடையாது. தென் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சம், புரோட்டிஸ்டாவில் என்ன இருக்குது, ஒரு சில இதில் ப்ரெசன்ஸாக இருக்குது. தென் இங்கே ஃபங்கை அண்ட் பிளான்டேவில் செல் வால் இருக்குது, அனிமல்ஸில் என்ன இல்லை, செல் வால் கிடையாது. தென் பாடி ஆர்கனைசேஷன், செல்லுலார் லெவல் செல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். இங்கே பார்க்குறப்ப அந்த செல்லுலார் லெவல் நிறையா செல்ஸ் இருக்கும். அந்த சிமிலர் செல்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்யும், ஜாயின் டுகெதர் டு ப்ரொடியூஸ் த டிஷ்யூஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இங்கே பிளான்டேக்கு வர்றப்ப செல்லுலார் லெவல், தென் டிஷ்யூ லெவல், அண்ட் தென் டிஷ்யூஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி என்ன செய்யுது, ஆர்கன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு. அனிமலியான்னு பார்க்குறப்ப அந்த செல்லுலார், டிஷ்யூ, ஆர்கன், தென் ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல். ஓகே, தென் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் பார்க்குறப்ப ஆட்டோட்ராஃபிக், ஹெட்டரோட்ராஃபிக். ஆட்டோட்ராஃபிக் மேனுஃபேக்சர் their own food. Heterotrophic, they can depend the food for another organism. Okay, so in the Monera protista, autotrophic, few of the species they can produce their own food, few they can depend another organism. So autotrophic and heterotrophic. Fungi heterotrophic, plantae autotrophic, animalia heterotrophic. So like that they have classified the organisms into the 5 kingdom classification. They will ask the question 5 mark. What are the salient features of 5 kingdom classification? Okay, then they have classified the organisms into the what? 3 domains. So domain archaea, domain bacteria, and then domain eukarya. Okay, so first the domain classification is proposed by the scientist Carl Woese in the year 1977. Has seen the forward molecules DNA and then in RNA. Based on the differences of the 16S or RNA gene, they have classified into 3 domains. In the so has given this domain is higher than the kingdom. நம்ம எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன படிச்சிருக்கோம், லோயர் கிளாஸஸில் கிங்டம் தான் வந்து டாப் மோஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் தான் மற்றதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு. ஆனால் இந்த டாமைன்றது என்னது, கிங்டத்தையும் விட டாப் மோஸ்ட், ஹையர் தென் த கிங்டம். Okay, has given in a 3 domains. Domain archaea, it is included in a extremophils, methanogens, halophiles, and dermoacidophiles. So that organism, it is possible to live in very extreme conditions. அதுதான் நம்ம அந்த அனிமல்ஸ் ஃபுல்லாக it is included in archaea. Bacteria, cyanobacteria, eubacteria, beneficial bacteria and pathogenic bacteria, அந்த எல்லா பாக்டீரியாவும். இப்போ cyanobacteriaன்றப்ப ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே, they can possible to produce their own food. ஸோ அந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் எல்லாமே பாக்டீரியான்ற டாமைன். யூகேரியாவில் பார்த்தோம்னா எல்லாமே மல்டி செல்லுலார். ஓகே, ஸோ இங்கே இந்த 5 கிங்டத்தில் புரோட்டிஸ்டா, ஃபங்கை, பிளான்டே, அனிமலியான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த 4 கிங்டம் எதில் வந்துடும், யூகேரியானாலே என்னது, வெரி வெல் டெவலப்டு நியூக்ளியஸ், அது வந்துடும். இந்த ஆர்கியா அண்ட் பாக்டீரியாவில் என்ன இருக்கும், மொனிரான்றப்ப என்னது, புரோட்டிஸ்டா, ப்ரோகேரியாட்ஸ்னால் என்னது, நாட் வெல் டெவலப்டு நியூக்ளியஸ் organisms. அந்த மாதிரி they have classified. Okay, then in a domain archaea, then domain bacteria, and then in a domain eukarya. Okay, so domain archaea, the organisms fully it is possible to live in any extreme conditions, so extremophils. Okay, for example, this one of the microorganism, Dermis acutus, it is a bacterium. The bacterium, they can possible to tolerate in a very high temperature. With the help of this bacterium, they are using this bacterium, they have isolated the enzyme, DNA polymerase enzyme. This DNA polymerase enzyme, it is involving using in the process of polymerase chain reaction.
ஸோ இந்த என்சைம் எதுக்கு? இட் இஸ் எசென்சியல் ஃபார் த டிஎன்ஏ ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன். ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன் அப்படின்னாலே மல்டிப்ளிகேஷன். அப்போ செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகுறத நம்ம இந்த பாலிமரைசேஷன் செயின் ரியாக்ஷன் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த ரியாக்ஷனுக்கு அந்த டிஎன்ஏவில் நம்ம ஒரு என்சைமை யூஸ் பண்ணுறோம், பாலிமரைஸ் என்ற என்சைம். அந்த என்சைம் ஃபஸ்ட்டு இந்த தெர்மஸ் அக்யூட்டஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பாக்டீரியாவை யூஸ் பண்ணி என்ன செஞ்சாங்க? அதை ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்தாங்க. ஓகே, domain bacteria. So domain bacteria all the cyanobacteria probiotic and pathogenic. Probiotic என்னது? beneficial bacteria. Then pathogenic நால என்னது? harmful bacteria. It is present. Then the cyanobacteria, in the presence of oxygen they can manufacture their own food. ஸோ இங்கே இது என்ன செய்யுது? இட் இஸ் அந்த முந்தி காலத்தில் மில்லியன் இயர்ஸ் எகோவுக்கு முன்னாடி அட்மாஸ்பியரில் ஆக்சிஜனுடைய கண்டென்ட் ஜாஸ்தி ஆகணும் அப்படின்னா they have used with the help of this cyanobacteria. Because cyanobacteria during it is involving in the photosynthesis, they can release the oxygen. That oxygen enter into the atmosphere. Okay, then domain eukarya. Eukarya, all the multicellular, not very well developed nucleus. That nucleus it is present in the membrane bound organelles. That fully it is in a eukarya. அந்த யூகேரியாவில் மெயினாக பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்பர் ஆஃப் பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும். அந்த பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு என்ன வேணும்? ப்ரோட்டீன் வந்து கண்டிப்பாக தேவை. அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து சிந்தசிஸ் ஆகும். ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வந்து சிந்தசிஸ் ஆகும். அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன வேணும்னா மெயினாக ரிபோசோம்ஸ் வேணும். அந்த ரிபோசோம்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. ஓகே, அந்த ரிபோசோம்ஸுக்குள்ளேயே வந்து 2 டிவிஷனாக இருக்கும், ஸ்மாலர் சப் யூனிட், லார்ஜர் சப் யூனிட்னு சொல்லி. ஸோ அது எல்லாமே டிபெண்ட் பண்ணி தட் இஸ் we can study about later in the 12th standard that okay it is present, it is involving in a eukarya. Okay, then so in a 3 domain classification, archaea, bacteria, eukarya. Then 5 kingdom, Monera, Protista, fungi, plantae, animalia. அடுத்து 6 kingdom, bacteria, archaea, protista, fungi, plantae, animalia. 7 kingdom, eubacteria, archaebacteria, protozoa, chromista, fungi, plantae, animalia. அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு 2 கிங்டத்துலேருந்து 3 டொமைன்லேருந்து என்ன அது இப்போ அடுத்து மாடர்னாக என்ன வந்து நிற்கிதான் இந்த 7 கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன். அந்த 7 கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷனில் ஃபஸ்ட்டு என்னது? eubacteria, archaebacteria, protozoa, chromista, fungi, plantae, animalia அப்படின்னு சொல்லி 7 kingdoms. ஓகே, இந்த 7 கிங்டத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணவர் யாருன்னா கவாலியர் ஸ்மித். இந்த இயர் 1987 இது பண்ணார். ஓகே, மெயினாக இதில் அவர் வர்றப்ப என்ன சொல்கிறார்? இந்த 7 கிங்டத்தில் சூப்பர் கிங்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. சூப்பர் கிங்டம்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் டிவைடட் இன்டு 2 சூப்பர் கிங்டம். அந்த சூப்பர் கிங்டம் என்னது? ப்ரோகேரியாட்ஸ் அண்டு யூகேரியாட்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே ப்ரோகேரியாட்ஸ்னு பார்த்தோம்னா இந்த 7 கிங்டத்தில் ப்ரோகேரியாட்ஸில் 2 இருக்கும். ஓகே, யூகேரியாட்ஸில் அந்த ப்ரோகேரியாட்ஸ் என்னது? யூ பாக்டீரியா, ஆர்கி பாக்டீரியா வந்து ப்ரோகேரியாட்ஸ். ப்ரோகேரியாட்ஸ்னால என்னது? நாட் வெரி வெல் டெவலப்டு நியூக்ளியஸ் ஆர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ். அந்த 2 சூப்பர் கிங்டம் யூ பாக்டீரியா, ஆர்கி பாக்டீரியா வந்து என்னது? ப்ரோகேரியாட்ஸ். ரிமைனிங் 5 கிங்டம் வந்து என்னது? யூகேரியாட்ஸ். யூகேரியாட்ஸ்னால் என்னது? வெரி வெல் டெவலப்டு நியூக்ளியஸ் அண்டு மெம்பரைன் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ். அதில் என்னென்ன வந்துடுது? ப்ரோட்டோசோவா, குரோமிஸ்டா, ஃபங்கை, பிளான்டே, அனிமலியா இது எல்லாமே வந்து இன்க்ளூட் ஆயிரும். ஓகே, அதே மாதிரி கேட்பாங்க கொஸ்டின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் பெனிஃபிஷியல் அண்ட் தென் என்ன பேத்தோஜெனிக். இப்போ பெனிஃபிஷியல்னால் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது. ஓகே, ப்ரோபயாட்டிக் அண்ட் பேத்தோஜெனிக். ப்ரோபயாட்டிக்னா பெனிஃபிஷியல்னு பார்க்குறப்ப மில்கில் என்ன இருக்குது? லாக்டோபேசிலஸ்ன்ற பாக்டீரியா இருக்குது. அது எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது? மில்க்கு கேர்டாக மாற்றுறதுக்கு. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெனிஃபிஷியல். Okay, so the curd is one of the beneficial of probiotics, whereas the friendly bacteria, it is helpful to convert the milk into the curd with the help of the bacteria lactobacillus. Okay, pathogenic நம்ம என்ன சொல்லலாம்? cholera, vibrio cholerae causes the disease cholera, or mycobacterium tuberculosis causes the disease tuberculosis. அந்த மாதிரி pathogenic bacteria நம்ம சொல்லிக்கலாம். Okay, the next one is the taxonomical hierarchy. So taxonomical hierarchy என்னது? kingdom,
then the kingdom, everything it is having in a subkingdom or superkingdom, subphylum or superphylum, subclass or superclass, suborder or superorder, subfamily or superfamily, subspecies, superspecies அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இன்டர் பிட்வீன் லெவல்ஸும் ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கு, இன்டர்மீடியேட்டும் ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியது பேசிக் யூனிட் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் என்னது? ஸ்பீசிஸ். ஸோ ஸ்பீசிஸ் இஸ் த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் இன் த டாக்ஸானமிக்கல் ஹைரார்சிக்கல். ஸோ இப்போ ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ்ன்னு பார்த்துட்டோம்னா அது எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? இட் இஸ் சிமிலர், மார்ஃபாலஜிக்கலி சிமிலர் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ்லி ஐசோலேட்டட். தே கேன் ப்ரொடியூஸ் த ஃபெர்டைல் ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்ஸ். ஓகே, ஒரு சிலது எடுத்துட்டோம்னா they can produce the sterile offsprings. How it is producing sterile offsprings? When the species they can mate with the closely related species, they can produce the sterile offsprings. ஓகே, ஸோ ரீப்ரொடக்டிவ்லி ஐசோலேட்டட் ஸ்பீசிஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? தனித்தனியாக இருக்கும். அது அந்த ஸ்பீசிஸ் கூடயே மேட்டிங் பண்ணுச்சுன்னா தான் என்ன செய்யும்? ஒரு ஃபெர்டைல், ஒரு வளமான ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்ஸை அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்படி இல்லாமல் அதோட க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீசிஸ் கூட மேட்டிங் வச்சுக்கிடுச்சு, அதாவது ரீப்ரொடியூஸ் நடந்துச்சு, ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் நடந்துச்சுன்னா அதனால் என்ன செய்ய முடியாது? ஒரு ஃபெர்டைல், ஒரு வளமான ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்ஸை ஜென்ரேஷனை நல்ல ஒரு ஃபெர்டைல் ஜென்ரேஷனை அதனால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. அந்த ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்ஸ்னால் யங் ஒன்ஸ். அந்த யங் ஒன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? வளம் இல்லாமல் இருக்கும். அதனால என்ன செய்ய முடியாது? மெச்சூர் ஆகி ஒரு நியூ யங் ஒன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. அதைத்தான் நம்ம ஸ்டெரைல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு காரணம் என்னது? இட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் த மேட்டிங் வித் த க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீசிஸ். ஓகே, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஹின்னி, மியூல், லைஜர், டைகர். ஸோ மியூல் மேல் டாங்கி, ஃபீமேல் ஹார்ஸ். ஓகே, அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே மேட்டிங் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி வரக்கூடியது. த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஜீனஸ். ஜீனஸ்னா என்னது? க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீசிஸ் ஆர் புட் டுகெதர் இன் அ சேம் ஜீனஸ். இட் இஸ் டெவலப்டு ஃப்ரம் அ காமன் ஆன்சிஸ்டர். நிறைய குரூப் ஆஃப் ஸ்பீசிஸு, அந்த குரூப் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் ஃபுல்லாக என்ன செய்யுது? ஒரு காமன் ஆன்சிஸ்டர்லேருந்து ஒரு சில கேரக்டர்னால, ஒரு சில டிசிமிலர் கேரக்டர்னால க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீசிஸாக மாறிடுச்சு. அது ஃபுல்லாக ஆனால் எதுலேருந்து வந்திருக்கு? ஒரு காமன் ஆன்சிஸ்டர்லேருந்து வந்திருக்கு. அதனால அதனுடைய ஜீனஸ் எப்படி இருக்கும்? ஒரே மாதிரி இருக்கும். Okay, group of species they can have in a same genus put together in a single genus. ஓகே, இதில் ஜீனஸ் நேம் பார்க்குறப்ப மோனோடிபிக் ஜீனஸ் அண்டு பாலிடிபிக் ஜீனஸ் அப்படின்னு வரும். மோனோடிபிக்னா என்ன? அந்த ஜீனஸில் ஒரே ஒரு ஸ்பீசிஸ் இருந்தால் மோனோடிபிக் ஜீனஸ். பாலிடிபிக் ஜீனஸ்னா என்ன? அந்த ஜீனஸில் நிறைய ஸ்பீசிஸ் இருந்துச்சுன்னா அது பாலிடிபிக் ஜீனஸ். நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? ஃபேமிலி. ஃபேமிலினா என்னது? குரூப்லி ரிலேட்டட் ஜீனஸ். எந்தெந்த ஜீனஸ் அந்த ஸ்பீசிஸ் எல்லாம் அந்த இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும், அதெல்லாம் என்னது? ஒரே ஃபேமிலி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேமிலி ஃபீலிடே. இந்த ஃபேமிலி ஃபீலிடேன்றதுல டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஜீனஸ், ஃபீலிஸ் அண்டு ஜீனஸ் பேந்தரா. ஜீனஸ் ஃபீலிஸ் அதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கேட்ஸ் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் கேட்ஸ். ஜீனஸ் பேந்தரா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லயன், டைகர், லெப்போர்ட்ஸ் அதெல்லாமே சேர்ந்துருக்கும். ஓகே, அதெல்லாமே எந்த ஜீனஸில் வந்தது? பேந்தரா. இந்த பேந்தரான்ற ஜீனஸும் இந்த ஃபீலிஸ்ன்ற ஜீனஸ், அதாவது கேட்டு, டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் கேட்டு, வைல்டு கேட்டு, டொமஸ்டிக் கேட்டு, ஓகே, ஃபாரஸ்ட் கேட்டுன்னு சொல்லக்கூட அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கேட்டு, லயன், டைகர் இது எல்லாமே சேர்ந்து எதில் வந்துடுது? ஒரே ஃபேமிலி. ஃபேமிலி ஃபீலிடே அப்படின்றதுக்குள்ளே வந்துடுது. ஏன்னா இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்னது? ஃபியூ சிமிலர் கேரக்டர் இருக்குது, அதனால அது ஒரே ஃபேமிலியில் வந்துடுது. Okay, the next one is the order. Order, similar related families are put together in a common order. Okay, in a common order. For example, family Canidae, family Felidae. Canidae என்றது cat family, Felidae என்றது that the another Felidae என்றது தான் cat family. that அது எல்லாமே அந்த ஃபேமிலி எல்லாமே எது கூட வந்துடுது? ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலியும் ஒரே ஆர்டர். என்ன ஆர்டர்? கார்னிவோரா. கார்னிவோரானாலே என்னது? ஃப்ளஷ் ஈட்டிங். எந்தெந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் ஃப்ளஷை ஈட் பண்ணுமோ, ஃப்ளஷை மட்டுமே சாப்பிடுமோ, அது எல்லாமே எந்த ஆர்டரில் வந்துடுது? ஆர்டர் கார்னிவோரான்னு வந்துடுது. ஓகே, அடுத்து கிளாஸ். கிளாஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப இந்த மாதிரி நிறையா கார்னிவோரான்ற மாதிரி நிறைய ஆர்டர் இருக்கும். அந்த நிறையா குரூப்லி ரிலேட்டட் ஆர்டர் ஃபுல்லாக ஒரே கிளாஸ்க்குள்ளே வர்றது தான் கிளாஸ். ஒரே குரூப்பில் வர்றது தான் காமன் கிளாஸ். இப்போ இங்கே ஆர்டர் ப்ரைமேட்ஸ். ப்ரைமேட்ஸில் என்னென்ன இருக்குது? மங்கீஸ், ஏப்ஸ், மேன், இது எல்லாமே என்னது? ப்ரைமேட்ஸு. ஓகேவா? இது எல்லாமே எந்த கிளாஸில் வந்துடுது? கிளாஸ் மெமலியா. ஓகே, கிளாஸ் அதாவது மங்கீஸு, ஏப்ஸு, ஹியூமன் பீயிங் எல்லாமே எதில் வந்துடுறோம்? கிளாஸ் மெமலியா. அது மட்டும் இல்லாமல் அலாங் வித்
apes, monkey, apes, and then human being. Then along with that, what are the species? Then it is present in the common order. It is included in the carnivora, dog and cat. Everything are included in the class Mammalia because they can give birth to young ones. And the animals full Mammalia vandrum. Okay, phylum பார்க்குறப்ப similar group of classes are put together in a same phylum. For example, class spices, different type of fishes, classes amphibia, reptilia, aves, mammalia, இது எல்லாமே phylum chordata. ஒரே ஒரு பைலம். டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ், இந்த டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் எல்லாமே சேர்ந்து எதில் வந்துருச்சு? ஒரே ஒரு பைலம். பைலம் கார்டேட்டா. பைலம் கார்டேட்டான்னு என்னது? ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த நோட்டோகார்ட் அண்ட் நர்வ் கார்ட். ஓகே, கிங்டம் அனிமலியா. எல்லா அனிமல்ஸும் ஒரே கிங்டம் அனிமலியா. ஓகே, then systematic position of human being has given mammalia, chordata, animalia, chordata, mammalia, primata, hominidae, homo sapiens. ஒவ்வொரு levels of taxonomy, levels of taxa. இந்த ஒவ்வொரு லெவலுக்கு என்ன இருக்கு? ஒவ்வொரு ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து இருக்கு. ஓகே, ஆல்ரெடி we have thought. Then nomenclature. Nomenclature என்னது? Giving the name of the organism is known as nomenclature. ஓகே, நிறைய லாங்குவேஜஸ், நிறைய நேம் வச்சா we cannot understand. ஸோ நம்ம தெளிவாக அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ICUN, International Code for Zoological Nomenclature, has accepted to give the for what? Scientific name of each and every organisms. ஓகே, இப்போ எப்படி நமக்கு வீட்டில் எல்லாத்துக்குமே வந்து தனித்தனியாக பேர் வச்சு நம்மளை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி. ஓகே, ஸோ பைனாமியல் நாமன்கிளேச்சர். பைனாலே என்னது? ரெண்டு பேர். ஒரு பேர் வந்து ஜீனஸ் நேம், another name is known as the species name. So two word is represented in a name of a single organism. That is known as the binomial nomenclature. Okay, that example. The next one is the trinomial. So trinomial, what is a trinomial? Three name. Okay, genus name, species name and subspecies name. Like that they have given in the three name. ஏன் subspecies? அங்கே அந்த ஸ்பீசிஸ்குள்ள, குரூப் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ்குள்ள ஒரு சில டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ்னால, டிசிமிலர் கேரக்டர்ஸ்னால இன் பிட்வீனில் ஒரு சப்ஸ்பீசிஸ் வந்து அதுக்கு ஒரு நேம். ஓகேவா? ஸோ ட்ரைனாமியல். ஓகே, you must study that. The next one is the tautonymy. So tautonymy means genus name and species name are same. It is known as the tautonymy. For example, Naja, Indian cobra name, genus name also is a Naja and the species name also is a Naja. Okay, then before the naming, they have followed certain rules to give the name of the organisms. Okay, that it is easy, you must study. Okay, then concept of species. So species means what? It is defined by a group of morphologically similar organisms put together in a same group. Okay, so that is known as the species. So number of scientists, they have published the book, they have given the definition of about the species. Then டூல்ஸ் ஃபார் டாக்ஸானமி. டூல்ஸ்னால என்னது? ஒரு வேலையை ஈஸியாக, இப்போ நம்ம டாக்ஸானமியை பற்றி நம்ம படிக்கணும், நமக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன் ஆகும் செய்யும். ஆனால் ஈஸியஸ்ட்டாக நம்ம வந்து படிக்கலாம். எப்படி? ஒரு சர்டன் டூல்ஸ் இருந்துச்சு, ஒரு சர்டன் கீவேர்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக என்ன செய்யலாம்? இந்த டாக்ஸானமியை நம்ம படிச்சுக்கலாம். அதுதான் என்னது? டூல்ஸ் ஃபார் டாக்ஸானமி. அங்கே டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப என்னது? டாக்ஸானமிக்கல் கீ, மியூசியம், சுவாலஜிக்கல் பார்க், மெரைன் பார்க்கு, பிரிண்டட் டாக்ஸானமிக்கல் டூல், இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம்? டாக்ஸானமியை தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் மாலிகுலர் லெவலை பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா என்னென்ன அது மாலிகுலர் டாக்ஸானமிக்கல் டூல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மாலிகுல்ஸ்னால என்னது? டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ. அப்போ டிஎன்ஏ பார்கோடிங், டிஎன்ஏ ஹைப்ரிடைசேஷன், டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங், இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம்? மாலிகுல்ஸை வச்சு நம்மளால ஈஸியாக, டிஎன்ஏ மாலிகுலை வச்சு நம்மளால ஈஸியாக இந்த டாக்ஸானமியை படிக்க முடியும். அதே மாதிரி ஆட்டோமேட்டட் ஸ்பீசிஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டூல், ஒரு சில அப்ரிவேஷன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த அப்ரிவேஷன்ஸ் லெட்டர்ஸை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம்? ஈஸியாக நம்ம இந்த டாக்ஸானமியை படிச்சுக்கலாம். ஓகே, can you understood all of you? So this lesson is over. Lesson 1 is over. Already I have taught. So in this lesson fully we have recalled the lesson 1. Who didn't observe, so through the book you must observe. See this video and then observe, study the lesson 1 fully. Can you understood all of you? Okay, thank you.